تو یہ جو بات ہے کہ اس بیسس کے اوپر ایک رجیم حاصل کرنا، اٹ ہیز اے لاٹ آف ویٹ اینڈ انفارچونیٹلی وی کانٹ ایون ڈسکس دس. بٹ یہ وہ چیزیں ہیں جو اب اس پہ بات کرنے کا کیا فائدہ. بات وہی ہے کہ یہ وہ چیز جو گزر چکی ہے، ہم نے وے فارورڈ دیکھنا ہے اب کیا کریں. لیکن یہ بتانی چاہیے لوگوں کو. مرڈر آف ہسٹری کے عزیز کی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے سب کو کہ کیا جھوٹ بولے جا رہے ہیں. 15 اگست ہم 3 سال تک 1949-50 تک 15 اگست کو آزادی مناتے رہے. بعد میں یاد آیا نہیں، ہم ایک دن بڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے لے آئے اس کو، میٹر پیچھے کر لیا پاکستان کا ہم نے نا. اور ایک چیز میں یہ گلاس درمیان سے توڑوں اور کہوں کہ ایک پیس 15 کو ٹوٹا تھا، ایک 14 کو ٹوٹا تھا. جی مزمل شاہ جو ہے وہ مرڈر آف ہسٹری کا حوالہ دے رہا ہے کہ عزیز وہ بھی مادر چوت قادیانی نوازی تھا. خیر کیا کہا ہے اس نے؟ 15 اگست کو یوم پاکستان منایا گیا 1948. اب یہ دیکھ لیں انہی کے اپنا ریفرنس، انہی کے جو الفضل جس کے یہ اگین وکالت کرتے ہیں قادیانی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 14 اگست 1948. آپ دیکھ لیں سامنے آپ کے. یہ ہوتا ہے ریفرنس دینا. تو تاریخ جس کو میں نے لائٹ بلو کلر میں جو ہے وہ ابھارا ہوا ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ میں مکمل ریفرنس ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج پاکستان سب سے بڑی اسلامی ریاست کی حیثیت سے مستحکم بنیادوں پہ کھڑا ہے. مصائب کا دور گو ختم نہیں ہوا لیکن اس کی شدت کم ہو چکی ہے. یہ بھی جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم مغربی پنجاب نے قیام پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر حسب ذیل بیان جاری کیا. پاکستان کا جو بھی اس کا تاریخ دیکھ لیں 14 اگست 1948. لہذا کے عزیز نے جو ماں چودکی کی تاریخ کو مس کیا ہے اس نے غلط لکھا ہے کہ جس کے عزیز بھی مرضی تھا مادر چود. وہ دیکھیے وہ بھی جو ہے اس کا اپنا اخبار الفضل جو ہے وہ کہہ رہا ہے 14. ظاہر ہے یہ تو اس وقت کا لکھا گیا ہوا ہے نا، کوئی اس میں کوئی کسی نے کوئی ٹیمپر تو نہیں کیا، کوئی تبدیلی تو نہیں کی، کوئی کمی بیشی تو نہیں کی. تو مسئلہ یہی ہے کہ اب آپ بتائیں جو آدمی کتاب لکھ رہا ہے مرڈر آف ہسٹری، وہ مادر چود خود مرڈر کر رہا ہے، ہسٹری کا ریپ کر رہا ہے. تو خدا کے لیے اب مزمل شاہ کے بندے اس سے پوچھیں کہ تو کیسا دانشور ہے، تو کیسا وہ اینکر پرسن ہے یا جو بھی ماچودکی اس کے ساتھ ہے، یہ کیسا ہے؟ اوکے کہ تو مولویوں کو جو ہے تانا دیتا کہ انہوں نے تاریخ مس کر دی، اور مادر چود تو کیا کر رہا ہے؟ اور مولویوں میں تو کوئی مورخ نکلا بھی نہیں ہے، سارے ماچود قادیانی نے، کیوں مبارک احمد ہو اور یہ بٹالوی ہو، یہ سارے قادیانی ہوتے. تو لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. پلیز لوگ سمجھیں اس بات کو. اس کا دوسرا ریفرنس بھی آپ دیکھ لیں، سیم 14 اگست 1948. مزمل کہتا ہے کہ وہ یوم آزادی 15 اگست 1948 کو منائی گئی تھی. اس وقت کا جو قادیانیوں کا اخبار ہے، تاریخ 14 اگست 1948، پائندہ بھارت پاکستان. حالانکہ پاکستان بنانے کی یہ مخالفت کرتے رہے تھے، لیکن ظاہر ہے جب سارے ادارے ان کے پاس آگے اس کو پائندہ باد ہی کہیں گے نا. انہوں نے پاکستان کو اپنے جماعت کے، اپنے قادیانیت کے مفاد کے لیے استعمال کیا، کر رہے ہیں، کھلا ڈلا کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر معصوم بھی بنے ہوئے ہیں. تو خیر 14 اگست 1948، پائندہ باد پاکستان. آج کون سا آج؟ 14 اگست.
15 नहीं। हुण जवाब दे मुजम्मल, तू जवाब की देना, तू होर कुछ देने दा आदी है। ओ क्या कह रहा है? आज पाकिस्तान का यौम इस्तकलाल है, पहली सालगिरह पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही अल फजल को भी कादियान से हिजरत करना पड़ी है। बोल बोल, तेरे मादर चौथ के अजीज की किताब मर्डर ऑफ हिस्ट्री ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੀਏ ਜਾਂ फैक्ट जड़ा वे ਉਹਦੇ ਤੇ बिलीव करिए? बताओ ना। तुम बहुत भैन चौथ लोग हो, तुम जवाब भी नहीं दोगे यार। इससे ज्यादा और क्या जलील जलालत तेरे नसीब में हो सकती है जो तूने बयानिया दिया है। और मादर चौथ वो बयानिया मुकम्मल झूठ पर है। ओके, कोई के अजीज कल्ला 1947 में जिंदा नहीं था, हमारे बुजुर्ग भी जिंदा थे। और हमारा तो बहुत नज़दीकी वो वक्त बनता है कि हम लोग जो है वो उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिस जनरेशन को सीना बसीना इंफॉर्मेशन मिली थी इन तमाम वाक़यात के, यानी किरदार जो थे इस सारे वाक़यात के, पार्टीशन के, वो हमारे बाप था, चाचा था, मामू था, नाना था, ताया था, वालिद था, तो और वो लोग तो किसी फर्जी कहानी को तो नहीं बताते थे, वो फैक्ट बेस्ड चीज़ें बताते थे। उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया, किसी ने कभी नहीं कहा कि पहले जो है हमने 15 अगस्त को, ऑलवेज 14 अगस्त। हुण तू जा ओदी कबर ते के अजीज मादर चौथ की कबर ते जाके पेशाब कर और उनका तेरी भैन नूं तू सारा झूठ लिख के तरीक दा मर्डर करके हुण कबर दे विच टॉर्चर सह रहा मैं। हाँ, और जांदे जांदे मैनूं भी रसवा करवा गए हैं एक आम जे बंदे आगा वसीम कोलों। वो मेरे माँ बाप एक कर छड़दा, माँ भैन एक कर छड़दा। हाँ जा ना, मां चोद हराम ज़ादे, शर्म नहीं आती है। अब ये 1949 का भी इसने ऐड किया कि वो मर्डर ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि 1949 में 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाई गई थी। फिर मरज़इयों का अपने रेफरेंस से मैं मज़ीद सबूत दे रहा हूँ। तो ये देख लें, रोज़नामा अल फजल लाहौर 14 अगस्त 1949। पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान पर 2 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान दूसरों की नज़र में। तारीख के लिए चुच्चाते नहीं तू, बोलाते नहीं तू, कच्चा ते तू है लेकिन क्या ऐ भी तेरे खसियत पाई जाती है ते मादर चौथ एनू आके देख। शर्म कर मां चौथ। तू कहना है कि भाई वो पाकिस्तान में ही हिस्ट्री को जो है वो मस किया गया है। बिल्कुल मैं भी यही कहना, लेकिन मुजरम जड़े ने मसक करने वाले वो तुसी हो भैन चोदो। तेरे में सारे बयानिए उन्होंने। अब मुझे तो ऑनेस्टली मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता था तो ये क्या चीज़ है। मुझे किसी ने कहा कि ये मुजम्मल है कोई, ये वो आजकल बड़ा टीवी पे आता है आता है, ये करता है। तो मैंने तेरा थोड़ा सा क्लिप पहले ही सुना था। वो सिंध में जो है तू कह रहा था मुसलमान मौलवी जो है वो इनको फोर्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इस्लाम में, हिंदुओं को, उनकी लड़कियों के साथ शादियां करते हैं, उनको ये करते हैं वो करते हैं फोर्स। मैंने हार्डली पहले 2-3 मिनट तेरे सुने थे, मुझे इतना गुस्सा आया, मैं कहा इसको अब मैं नहीं छोड़ूंगा।
کیونکہ سچ کیا تھا، آغا وسیم نے مرزائیوں کی زبانی کلپ ان کے دستاویز سے، یہ فوٹو کے ثبوت کے ساتھ، مرزائی خود اپنی گندی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ہندوؤں کو جو ہے قادیانی بناتے ہیں. لیکن اصل تاریخ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہندو وہاں جب فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو بھی ویٹرن تھے انگریز، ان کو سندھ میں جو ہے زمینیں وغیرہ دیتے تھے، جا کے کہتے تھے کہ بھئی تم یہاں کے بے تاج بادشاہ ہو. تو یہ سارا سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے، کوئی یہ نئی ماں چودہ کی نہیں ہے جگہ تو پینٹ چودہ آ کے گلاں کرنا ہے. تو یہ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا جھوٹا آدمی ہے. اوکے کہ جناب، اچھا خیر، میں وہ اس کے یعنی اس مکمل بیانیے کو میں نے تمام ثبوتوں کے ساتھ، مرزائی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم جا کے وہ مناتے ہیں، ہندوؤں کو کنورٹ کرتے ہیں. ہر سال یہ ہندوؤں کو روٹی کے لالچ میں ربوع لے جا کے قادیانی بناتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا قادیانیت کیا ہے. وہ ان کو اپنے دین مرزائی کیا ہندوازم کا نہیں پتہ. بہت سیدھے سادے، بہت ہی پسماندہ. تو وہ قادیانی جو ہیں، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں تو پورے گورنمنٹ کی مشینری جو تھی وہ کام کر رہی تھی کہ قادیانیوں کو، جو ہندوؤں کو کنورٹ کیا جائے. انہوں نے وہاں عورتوں کے ساتھ ریپ کیا. انہوں نے جناب وہاں پر کیا کہتے ہیں، زمینیں چھینی لوگوں کی، ان کی فصل اپنی من پسند قیمت پہ خرید کر تو جناب وہ اپنے شوگر کی مل اور کپاس اور یہ اور وہ all that. اتنا زیادہ ایکسپلوئٹیشن ہوا ہے. اگر ہم تاریخ کو صحیح طور پہ جج کریں تو یقین مانو کوئی بڑا بھی درگزر کرنے والا آدمی ہوگا، لیکن سچائی جاننے کے بعد اس کا بھی یہی جی کرے گا کہ میں ان کو پکڑ کے تو کنویں میں پھینک دوں. یہ جو بھی لبرل وغیرہ جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ اب دیکھیں، ایک ہسٹورین کی اگر ایک چیز غلط ثابت ہو جائے تو اس کی باقی سچائی چیزیں بھی لکھنی جو ہیں وہ بھی کویسچن مارک ہو جاتی ہیں. تو یہ ایسے آدمی ریلائبل نہیں ہوتے، خواہ وہ کے عزیز ہو، وہ مادر چود ہو، یا یہ حرام زادے ہوں. وہ کیا پجیا سڑیا ہوا چلغوزہ ماں چود حرام زادہ اپنے نا دے نال لاہوری بھی لکھتا ہے ماں چود، لاہوری قادیانی لکھ پھر پورا ماں چودہ. وہ کیا کہتے ہیں، اس نے کبھی بھی یہ مینشن نہیں کیا کہ پاکستان جو ہے پہلے دن سے ہی قادیانی ریاست بن گیا تھا اور بن رہا ہے ایکسپرٹ بن رہا ہے پارٹیشن کے واقعات کا. سارا ماں چودکی. اوکے، جو ہندو بنیا جو اس کی ماں کے اوپر آیا تھا اور یہ پیدا ہوا، ان کی گند کو صاف کرنے کے ہر جگہ یہ اور پھر قادیانیوں کی جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں کہ قادیانیوں نے پاکستان بنایا یہ کیا. حالانکہ میں تو بتا چکا ہوں کہ 3 جون 1947 کو وہ مرزا محمود کہہ رہا کہ میں تو پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھا، بن رہا تو پھر ٹھیک ہے، کوئی دوسری آپشن نہیں تھی نا. اور پھر بنا بھی کیسے، اس کو کہتے ہیں کہ پھر بنا بھی کیسے، سارا کچھ پاکستان دے سیاہ سفید مالک بن گئے نا جی. 14 اگست 1947 سے لے کے 2024 شروع ہو چکا ہوا ہے. خیر، تو آپ نے یہ بھی ریفرنس دیکھ لیا کہ 14 اگست 1949 کو جو یہ مزمل کہہ رہا ہے کہ 49 کو 15 اگست کو ہوا تھا، وہ بتا رہے ہیں کہ 14، اور یہ اسی دور کا اسی دن کا نیوز پیپر ہے، کوئی بعد کا نہیں ہے، کوئی پہلے کا نہیں ہے. بول تو کی کہنا ہے پینٹ 14. یہ بھی دیکھ لیں اس کا فرنٹ جو ہے پیج، وہ اس کے اوپر بھی
तारीख क्या लिखी हुई है 14 अगस्त 1949, मुल्क पाकिस्तान है तो दिल भी पाकिस्तान हो। कितनी बड़ी मुनाफकत है। वो इसी शायरी में कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि ओ पाकिस्तान बनाने वाले नादान, क्या इस यानी कायदे आजम को पाकिस्तान बनाने वाले को नादान कह रहे हैं, और अब कह रहे हैं मुल्क बन गया है, मालिक बन गए हैं, सारा कुछ इनके पास है। अब वो कह रहे हैं मुल्क पाकिस्तान है तो दिल भी पाकिस्तान हो। इससे बड़ी क्या मुनाफकत हो सकती है। लेकिन ये जो हैं मानते नहीं है, क्या नाम है इनका, लिबरल, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि मेरे नुक्ता नज़र को लोग कैसे देखते हैं, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र को रद्द ना करना दलील है कि मैंने इन सब की बोलती बंद कर दी है। ये शेर की ललकार है, आए तो सही सामने। मैं कहता हूं मौलवियों के साथ मिलके आ जाएं। मैं कहता हूं तमाम लिबरल एक जगह में अकेला अकेला, तमाम मौलवी भी आ जाएं, लिबरल का साथ दें, फिर भी मैं अकेला। और इनको मैं पहले 5 मिनट में नॉकआउट करके इनका सारा कुछ, इनकी जो दानश्वरी है, इनका जो जनाब मुंह टेरा करके अंग्रेज़ी बोलना और जनाब ये इस किस्म की हवाई बातें करना, सब की मैं फाड़ के रख दूंगा। तो इसी तरह से आप देखिए ये सारे सबूत सामने हैं। और वो मुजम्मल कह रहा है कि जी वो तो 1948, 49, 50 को 15 अगस्त को बनाया गया। वो केड़ी तारीख है माचो, वो केड़ा तेरे को रेफरेंस है, ले आते सही। तो इसको कहते हैं कि तारीख के साथ रेप करना, क्योंकि इनके साथ, इनकी माओ के साथ भी रेप हुए थे और इनका ज़हूर फिर हुआ उस रेप के नतीजे में। अब रेप ये है तारीख के साथ कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्स हैं। कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं जी इन चीज़ों को, कैसे कर सकते हो। और मेरे किसी बयानिए को मौजू बना के बात करो तो मैं तब मानूं। अफगानिस्तान पे बात करते हो, कमन ये हरफन मोला है जी, क्या फ़लस्तीन के ऊपर बात मुजम्मल शाह, अफगानिस्तान पे बात मुजम्मल शाह, वेनेज़ुएला पे बात मुजम्मल शाह, जापान पे बात मुजम्मल शाह, साइंस पे बात मुजम्मल शाह, अदब के बात, लिटरेचर के ऊपर मुजम्मल शाह, दीन की बात मुजम्मल शाह, और सारा पहन चौधरी एक चीज़ का नहीं पता। जैसे मैंने पहले कहा, कहता कि जी वो दाऊद खान ने सौर इनकलाब के बाद हुकूमत में आगे मौलवियों को डंडा दिया अफगानिस्तान में, माचौद को ये पता नहीं है और एक्सपर्ट बना हुआ है अफगानी अफेयर्स के ऊपर, कादियानी बनाने वाले हैं। इसको ये तक नहीं मालूम कि भैन चौदा और दाऊद खान के खिलाफ होया सी सौर इनकलाब। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। चलें जी, ये कह रहे हैं ना सन 50 तक 15 अगस्त को योम आज़ादी मनाया जा रहा था। अगर जे मैं तो योम आज़ादी नहीं कहता, मैं तो बारहा कहूँगा कि पाकिस्तान जो है अंग्रेज़ की ग़ुलामी के बाद कादियानी ग़ुलामी में आ गया। और अगर किसी को इस मेरे दावे पे है तो मर्द बने और मेरे सामने आके जो है अपना नुक्ता नज़र बयान करे और बोले कि आगा वसीम तुम झूठ बोलते हो, पाकिस्तान कभी भी कादियानी तसल्लत या कादियानी ग़ुलामी में नहीं रहा। फिर देखो मैं उसका हाल की करना हुआ। तो ये मैं तो तमाम फैक्ट्स के साथ बातें करता हूँ, ये अजीब अजीब बातें करते हैं। अच्छा जी, ये सुने क्या कह रहा है रोज़नामा अल-फज़ल लाहौर 13 अगस्त 1950। 13 अगस्त अल-फज़ल लाहौर, अच्छा जी, तामीर पाकिस्तान अभी बाकी है। 14 अगस्त 1950 को हम पाकिस्तान का तीसरा यौम पैदाइश मना रहे हैं। और सुन लिया तेरी मैं सुन ले की कहने आया हो
तेरा कादियानी जड़ा अल-फजल 14 अगस्त 1950 को हम पाकिस्तान का तीसरा यौम पैदाइश मना रहे हैं। और माँ चौदह शर्म कर गश्ती दे पुत्रा। अगर फिर मैं वही रिपीट करांगा, जे तू काना नहीं है किसी उबैश मुंडिया का या वो प्रोड्यूसर जड़े होंगे ने कि कहते ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स है, उन्होंने तेन इस वास्ते मौका दिता अगे लिया कि तू उन्होंने शायद शौक पूरे किए सन, तो नॉलेज तो तेरी है नहीं। ओके, दो तिखे अंग्रेजी के लफ्ज बोल देना यह दलील नहीं होंदी, समझ गया? तेरे तो चंगी स्वीपर जड़े ने ना वो अंग्रेजी बोलते हैं हिंदुस्तान दे, लेकिन उन्होंने इन्ना भी नहीं पता होंदा कि असी साड़ी बुनियाद की है। कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई मोची है, कोई लेकिन साढ़े इत्थे मुल्क दे विच यही रिवाज है कि भाई ये ग्रिप है इसकी अंग्रेज़ी के ऊपर, लिहाजा ये बहुत महा चीज़ होगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। तो ये अब मुझे ये अब लोग उससे पूछें तो सही यार, खुदा के लिए, कि तूने जो यहाँ माचुदकी की है कि एक आदमी का तू रेफरेंस दे रहा है मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अजीज़ माचोद का, उसने जो कुछ लिखा है तो वो गलत है। और किसी मौरख की, हिस्टोरियन की एक बात भी गलत साबित हो जाए तो बाकी चीज़ों के ऊपर जो है यकीन नहीं किया जा सकता। तो हिस्टोरियन यानी, और ये कोई 10,000 साल, 5,000 साल, 100 साल की हिस्ट्री नहीं है, ये लेस देन 80 ईयर की हिस्ट्री है। लेकिन जब उसने ये लिखी होगी उस वक्त तो शायद 50 ईयर भी नहीं हुए होंगे। तो उस यानी हमारी लाइफ टाइम की ही समझ लें ये हिस्ट्री है, क्योंकि हमने तो बराह रास्त जो इवेंट से पार्टीशन के अपने बुज़ुर्गों से सुने हैं, तो ज़ाहिर है कि ये तो उसका विटनेस होगा के अजीज़, लेकिन वो यहाँ माचो झूठ बोल रहा है, कंप्लीट झूठ बोल रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के म्यूज़ियम वगैरह, इधर लाइब्रेरी वगैरह में जाके पुराने अखबारात हैं जाके देख लें, जिसे शौक पूरा कर लें कि 14 को मनाया गया था या 15 को, और फिर जब उनको ये पता चले कि ये मुकम्मल झूठ है कि 15 को पाकिस्तान यौम आज़ादी मनाता था, तो फिर सच्चा आदमी वही है, मुहिब्बे वतन आदमी वही है, इंसाफ पसंद आदमी वही है कि वो इन माचोदों को मेरी तरह गालियाँ निकाले। तो ये हालत है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं आवाम से तो यही कहता हूँ कि यार उसका ये बयानिया जो है उसके ऊपर जो है इसको मादर चौथ को पकड़ें और उसको कहें कि तूने ये सारी बकवास की है, अब आगा वसीम के बयानिए को तू रद्द करके दिखा तो मानूं, उसके काउंटर में रेफरेंस लेके आ। और आगा वसीम ने कोई और रेफरेंस नहीं दिए, वो रेफरेंस दिए हैं जो कि कादियानियों के हैं, जिनके तुम बहुत ज़्यादा तरफदारी करते हो, जिनके नुक्ता नज़र को आगे लेके आते हैं, जिनके झूठे बयानिए को जो है तारीख़ का हिस्सा बनाकर पेश करते हो। तो कुछ शर्म करो। लेकिन ये मादर चौध हैं, ये हरामज़ादे हैं। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी गैरतमंद आदमी इतनी गालियाँ सुनने के बाद जो है ना, वो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो बरमला आके माफ़ी मांगे और फिर ये भी कहे कि भाई आगा वसीम ने हमारी आंखें खोल दी हैं, फैक्ट्स ये हैं, हिस्ट्री का मर्डर हम कल तक करते रहते, आइंदा से नहीं करेंगे। ओके, खुद हम करते रहे हिस्ट्री का मर्डर और इल्ज़ाम लगाते रहे दूसरों के ऊपर, फिर तो मैं मानूं कि भाई इनके अंदर कुछ ना कुछ इंसानियत है, कुछ ना कुछ शराफत है। लेकिन ये माचुदा की ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। यकीनन
یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی اس کے ویوز نہیں ہے، وہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. آئی نو دا ریزن کہ کیا وجوہات ہیں، لیکن اس کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. میری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ میرے بیانیے کو ان میں سے کوئی بھی آدمی آ کے رد نہیں کر سکتا. کوشش کر کے دیکھے تو صحیح، تو دے پھر میں وہ حال کی کر رہا. تو بہرحال یہی چیزیں ہیں. مزمل ہو کوئی بھی ہو، مجھے ذاتی کچھ نہیں. خدا کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کون ہے یہ کیا نہیں ہے. جب اس کا پہلا ہی بیانیہ میں نے سنا تو مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ سندھ کے قادیانیوں کے بارے میں پھر آہستہ آہستہ اور بھی لوگوں نے مجھے لنک شنک بھیجے، تو پھر میں نے تھوڑی سی توجہ کی. اور مجھے افسوس ہے کہ ہماری نئی جنریشن کے جو سو کولڈ انٹلیکچوئلز بنے ہوئے ہیں، فلاسفر بنے ہوئے ہیں، کالم نگار بنے ہوئے ہیں، ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. ایکسپرٹ کس چیز کا؟ ماچوت کو کچھ بھی نہیں پتا، ایکسپرٹ بنا دیے. وہ خود بھی ان کے نالج نہیں ہے، اور وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر تاریخ کو مس کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ جس طریقے سے قادیانی جنرل ضیاء الحق نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، یہ اسی کو آگے لے کے جا رہے ہیں. فرق صرف یہ تھا کہ وہ تلاوت کر کے، وہ تھا تو قادیانی. دیکھیے جی، اٹ از ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. جب یہ لوگ بارہا اس ضیاء الحق کو، آج بھی میری باتیں سننے کے بعد بھی جو ہیں وہ ضیاء الحق کو شدت پسند مسلمان کہتے ہیں، جبکہ میں کہتا ہوں کہ وہ قادیانی تھا، اور اس کے پروف بھی دیے ہیں. اور اگین میرے دعوے کی سچائی یہی ہے کہ اس کی اولاد تک وہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھئی آغا وسیم کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ میں نے ان کی وہ دکھتی رگ جو ہے وہ پکڑ لی ہوئی ہے. تو یہ سرچ ہے میری، کوئی ایسے نہیں ہے کہ میں منہ چک کے گلاں کرن دے آواں. تو یہ اتھینٹک جو چیز ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. یہ ماچوت لیٹ سے بھٹو کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، ماچوت تیری پاندہ ہوں میں کی دسنا بڑی گال کھڑن تے جی کر دے. لیکن یار دا فیکٹ از کہ بھٹو کے مرنے کے بعد جو ہے نا، اس کی شہادت کے بعد بے شمار چیزیں اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہوئی ہیں، ساری نیگیٹو، اور سارے قادیانیوں نے پھیلائی ہوئی ہیں. اور یہ ماچوت کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا میں اس بیانیے کے بھی میں پکڑوں گا. ان ماچودوں کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ ٹیلنٹڈ ہیں، وہ لوگ آگے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے حقائق جو ہے ان کی معلومات نہیں ہے. ان کو یہ جو ہمارا پاکستان کا کیا کہتے ہیں میڈیا ہے، یہ وہ کیونکہ وہ قادیانی ہولڈ میڈیا ہے، لہذا ایسے لوگوں کو لا کر وہ برین واشنگ کرتے ہیں لوگوں کی. اور یہ اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں. لیکن آہستہ آہستہ تھینکس ٹو یوٹیوب اینڈ ادر سورسز کے جہاں سے ہماری بات بھی آ رہی ہے، تو کیونکہ میری بات تو سچ ہے، جھوٹ تو ہے نہیں، تو اس لیے وہ قطرہ قطرہ دریا میں شود. اور یہ وقت کی بات ہے کہ جب یعنی امیجن کریں کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے افغانستان کے اوپر جتنا بیانیہ دیا وہ فیکٹ بیس ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہوا ہے. میں جب 90s میں بات کیا کرتا تھا افغانستان کے اوپر، لوگ ہنسا کرتے تھے، مجاہدین تو ہمارے ہیں، طالبان تو ہمارے ہیں، یہ وہ. اور میرا بیانیہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہی تھا جو آج ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، 12-15 سال پہلے میں نے کہا تھا یہ یہاں داعش آئے گی، اور یہاں پر وہ کیا بولتے ہیں، یعنی جس دن امریکنز آئے ہیں انہوں نے کہا یہ تو وہ ہب بنا رہے ہیں لشکر خراسان کی. اینڈ ٹوڈے وی کین سی دے آر آل اوور. اوکے، اور یہاں کا تماشے وہ ٹول ٹمکے ہو رہے تھے، طالبان آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یہ خداداد چیزیں ہوتی ہیں. یہ میں اپنا تو کریڈٹ نہیں، کسی کا فیض ہوگا، کسی کی
नज़र होगी कि मेरे मुंह से अल्लाह ने ये सच्चाइयाँ बयान कर रहा है, वरना इनके सामने कोई बोलता नहीं है जी वो तो बहुत बड़ी शय है। तो जैसे बैक इन 70s हमें बताया जाता था जी वो मदूदी जमात के लोगों के साथ बात ना करो, वो तो बहुत ज़हीन होते हैं, वो तो जनाब बड़ी नॉलेज वाले होते हैं, ये होते हैं। जब नज़दीक से देखा तो ये तो फोके थे। और आज यही चीज़ लिबरल के सामने ना बात करना, वो तो जनाब हिस्ट्री के मास्टर हैं, वो तो उनके पास बड़े रेफरेंसेस हैं, वो तो ये वैसे लोगों को डरा देते हैं ये इनका टैक्टिक्स होते हैं। और मैंने जो देखा गम पे हाथ चूत इनकी आए तो सी सामने एक लिबरल नहीं आ सकता मादा चूत होता। तो ये इनको एक्सपोज करना हम सब का फ़र्ज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला फ़तह हमारी है, फ़तह सच की है। इनका तारीख़ में कोई नाम नहीं है, इनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है नेशन बिल्डअप में, बल्कि ये माचोद हरामज़ादे, ये गश्ती के बच्चे, ये गांडू जो हैं, ये तारीख़ को मस कर रहे हैं और इल्ज़ाम किसी और पे लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सितम है। आए कोई जवाब दे मेरी बातों का। तो मैंने तो पिक्चर आपके सामने पेश कर दी है फैक्ट के साथ कि 14 अगस्त को 1948 को 14 अगस्त को मनाई गया था यौम पाकिस्तान, 1949 को 14 अगस्त को, 1950 को 14 अगस्त को। जितना जिसने मादर चौथ ने कहा है वो 3 सालों का मैंने आपके सामने रिकॉर्ड रख दिया है। अब है कोई माँ चौथ को इसको चैलेंज करने वाला? है तो सही। और ये क्या कहते हैं, ये होती है वो लोहार की। तो ये फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, मैं आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब कौम का फ़र्ज़ बनता है कि इन माचोदों से सवाल करें।